بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب استحب للکاتب ان یکون امینا عاقلا، فیصلہ لکھنے والا امانت دار اور عقل مند ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 7191۔ زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ جنگ یمامہ میں بکثرت قاری صحابہ کی شہادت کی وجہ سے ابو بکر نے مجھے بلایا۔ ان کے پاس عمر بھی تھے۔ ابو بکر نے مجھ سے کہا کہ عمر میرے پاس آئے اور کہا کہ جنگ یمامہ میں قرآن کے قاریوں کا قتل بہت ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ دوسری جنگوں میں اسی طرح وہ شہید کیے جائیں گے اور قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا حکم دیں۔ اس پر میں نے عمر سے کہا کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کر سکتا جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے۔ عمر نے کہا واللہ یہ تو کار خیر ہے۔ عمر اس معاملہ میں برابر مجھ سے کہتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اسی طرح اس معاملہ میں میرا بھی سینہ کھول دیا جس طرح عمر کا تھا، اور میں بھی وہ مناسب سمجھنے لگا جسے عمر مناسب سمجھتے تھے۔ زید نے بیان کیا کہ مجھ سے ابو بکر نے کہا کہ تم جوان عقل مند ہو اور ہم تمہیں کسی بارے میں متہم بھی نہیں سمجھتے۔ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے تھے، اس لیے تم اس قرآن مجید کی آیات کو تلاش کرو اور ایک جگہ جمع کر دو۔ زید نے بیان کیا کہ واللہ اگر ابو بکر مجھے کسی پہاڑ کو اٹھا کر دوسری جگہ رکھنے کا مکلف کرتے تو اس کا بوجھ بھی میں اتنا نہ محسوس کرتا جتنا کہ مجھے قرآن مجید کو جمع کرنے کے حکم سے محسوس ہوا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کس طرح ایسا کام کرتے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ اور ابو بکر نے کہا کہ واللہ یہ خیر ہے۔ چنانچہ مجھے آمادہ کرنے کی وہ کوشش کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اس کام کے لیے میرا بھی سینہ کھول دیا جس کے لیے ابو بکر و عمر کا سینہ کھولا تھا، اور میں بھی وہی مناسب خیال کرنے لگا جسے وہ لوگ مناسب خیال کر رہے تھے۔ چنانچہ میں نے قرآن مجید کی تلاش شروع کی۔ اس سے میں کھجور کی چھال، چمڑے وغیرہ کے ٹکڑوں، پتلے پتھر کے ٹکڑوں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کرنے لگا، اور میں نے سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آخر تک خزیمہ یا ابو خزیمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پائی اور اس کو سورت میں شامل کر لیا۔ قرآن مجید کے یہ مرتب صحیفے ابو بکر کے پاس رہے جب تک وہ زندہ رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وفات دی۔ پھر وہ عمر کے پاس آ گئے اور آخری وقت تک ان کے پاس رہے۔ جب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وفات دی تو وہ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہے۔ محمد بن عبید اللہ نے کہا کہ اللخاف کے لفظ سے ٹھیکری مراد ہے جسے خزف کہتے ہیں۔ باب کتاب الحاکم الی عمالہ والقاضی الی امنائہ، امام کا اپنے نائبوں کو اور قاضی کا اپنے عملے کو لکھنا۔ حدیث نمبر 7192۔ سہل بن ابی حسمہ روایت کرتے ہیں انہیں سہل اور ان کی قوم کے بعض دوسرے ذمہ داروں نے خبر دی کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ خیبر کی طرف
खजूर लेने के लिए गए क्योंकि तंग दस्ती में मुब्तला थे। फिर मुहैयसा को बताया गया कि अब्दुल्ला को किसी ने कत्ल करके गड्ढे में या कुएं में डाल दिया है। फिर वो यहूदियों के पास गए और कहा कि वल्लाह तुमने ही कत्ल किया है। उन्होंने कहा वल्लाह हमने उन्हें नहीं कत्ल किया। फिर वो वापस आए और अपनी कौम के पास गए, उनसे ज़िक्र किया। इसके बाद वो उनके भाई हुवैसा जो उनसे बड़े थे और अब्दुर्रहमान बिन सहल आए। फिर मुहैयसा ने बात करनी चाहिए क्योंकि आप ही खैबर में मौजूद थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि बड़े को आगे करो, बड़े को। आपकी मुराद उमर की बड़ाई थी। चुनांचे हुवैसा ने बात की, फिर मुहैयसा ने भी बात की। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यहूदी तुम्हारे साथी की दियत अदा करें वरना लड़ाई के लिए तैयार हो जाएं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को इस मुकदमा में लिखा। उन्होंने जवाब में ये लिखा कि हमने उन्हें नहीं कत्ल किया है। फिर आपने हुवैसा, मुहैयसा और अब्दुर्रहमान से कहा कि क्या आप लोग कसम खाकर अपने शहीद साथी के खून के मुस्तहिक हो सकते हैं? उन लोगों ने कहा कि नहीं, क्योंकि जुर्म करते नहीं देखा था। फिर आपने फरमाया कि आप लोगों के बजाय यहूदी कसम खाएं कि उन्होंने कत्ल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमान नहीं हैं और वो झूठी कसम खा सकते हैं। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से 100 ऊँटों की दियत अदा की और वो ऊँट घर में लाए गए। सहल ने बयान किया कि उनमें से एक ऊँटनी ने मुझे लात मारी थी। आपने यहूदियों को इस मुकदमे कत्ल के बारे में सवाल नामा लिखवा कर भेजा। इसी से बाब का मतलब साबित हुआ। बाबुन हल यजूज़ु लिल हाकिमी अन यबअथ रजुलन वहदहु लिन्नज़र फ़िल उमूर। क्या हाकिम के लिए जायज़ है कि वो किसी एक शख्स को मामलात की देखभाल के लिए भेजे? हदीस नंबर 7193, 7194। अबू हुरैरा और ज़ैद बिन खालिद जोहली ने बयान किया कि एक देहाती आए और अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह के मुताबिक कर दीजिए। फिर दूसरे फरीक खड़े हुए और उन्होंने भी कहा कि ये सही कहते हैं, हमारा फ़ैसला किताबुल्लाह से कर दीजिए। फिर देहाती ने कहा मेरा लड़का इस शख्स के यहाँ मज़दूर था, फिर उसने उनकी बीवी के साथ ज़िना कर लिया। तो लोगों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे लड़के का हुक्म उसे रज्म करना है, लेकिन मैंने अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लड़के को 100 कोड़े मारे जाएंगे और 1 साल के लिए शहर बदर होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब के मुताबिक फ़ैसला करूँगा। बांदी और बकरियाँ तो तुम्हें वापस मिलेंगी और तेरे लड़के की सज़ा 100 कोड़े और 1 साल के लिए जला वतन होना है। और उनैस से फरमाया कि तुम इसकी बीवी के पास जाओ और उसे रज्म करो। चुनांचे उनैस उसके पास गए और उसे रज्म किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनैस को अपना नायब बनाकर भेजा और उनैस के सामने उसके इकरार का वही हुक्म हुआ जैसे वो नबी अकरम के सामने इकरार करती। अगर उनैस गवाह बनाकर भेजे गए होते तो एक शख्स की गवाही पर इकरार कैसे साबित हो सकता है? हाफिज़ ने कहा इमाम बुखारी ने ये बाब लाकर इमाम मोहम्मद के इख्तिलाफ की तरफ इशारा किया। उनका मज़हब ये है कि काजी किसी शख्स के इकरार पर कोई हुक्म नहीं दे सकता जब तक 2 आदिल
شخصوں کو جو قاضی کی مجلس میں رہا کرتے ہیں اس کے اقرار پر گواہ نہ بنا دے، اور جب وہ دونوں اس کے اقرار پر گواہی دیں تب قاضی ان کی شہادت کی بنا پر حکم دے گا۔ باب ترجمۃ الحکام وحل یجوز ترجمان واحد، حاکم کے سامنے مترجم کا رہنا، اور کہا ایک ہی شخص ترجمانی کے لیے کافی ہے کیا؟ حدیث نمبر 7195، زید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آپ نے حکم دیا کہ وہ یہودیوں کی تحریر سیکھیں، یہاں تک کہ میں یہودیوں کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط لکھتا تھا، اور جب یہودی آپ کو لکھتے تو ان کے خطوط آپ کو پڑھ کر سناتا تھا۔ حضرت عمر نے عبد الرحمن بن حاتب سے پوچھا، اس وقت ان کے پاس علی، عبد الرحمن اور عثمان رضی اللہ عنہم بھی موجود تھے، کہ یہ لونڈی کیا کہتی ہے؟ عبد الرحمن بن حاتب نے کہا کہ امیر المومنین، یہ آپ کو اس کے متعلق بتاتی ہے جس نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ جو یرغوس نام کا غلام تھا، اور ابو جمرہ نے کہا کہ میں ابن عباس اور لوگوں کے درمیان ترجمانی کرتا تھا، اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حاکم کے لیے 2 ترجمان کا ہونا ضروری ہے، اور بعض لوگوں سے مراد امام محمد اور امام شافعی ہیں۔ ایک ترجمان کافی ہے جب وہ ثقہ اور عادل ہو۔ امام مالک کا یہی قول ہے، اور امام ابو حنیفہ اور امام احمد بھی اسی کے قائل ہیں۔ امام بخاری کا بھی یہی قول معلوم ہوتا ہے، لیکن امام شافعی نے کہا جب حاکم فریقین یا ایک فریق کی زبان نہ سمجھتا ہو تو 2 شخص عادل بطور مترجم کے ضروری ہیں، جو حاکم کو اس کا بیان ترجمہ کر کے سنائیں۔ خارجیہ کے قول کو امام بخاری نے تاریخ میں موصولاً روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں زید بن ثابت ایسے ذہین تھے کہ 15 دن کی محنت میں یہود کی کتابت پڑھنے لگے اور لکھنے لگے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کافروں کی زبان اور تحریر دونوں سیکھنا درست ہے، خصوصاً جب اس کی ضرورت ہو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا تھا کہ مجھ کو یہودیوں سے لکھوانے میں اطمینان نہیں ہوتا۔ لونڈی نے اپنی زبان میں کہا کہ فلاں غلام یرغوس نامی نے مجھ سے زنا کیا اور کہا کہ میں حاملہ ہوں۔ اس کو عبد الرزاق اور سعید بن منصور نے وصل کیا۔ ابو جمرہ کی یہ حدیث پیچھے کتاب العلم میں موصولاً گزر چکی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ ترجمہ کو حضرت ابن عباس وغیرہ نے شہادت پر قیاس کیا ہے۔ یہاں سے ان لوگوں کا جواب ہو گیا جو کہتے ہیں امام بخاری نے بعض الناس کے لفظ سے امام ابو حنیفہ کی تحقیر کی ہے، کیونکہ بعض الناس کوئی تحقیر کا کلمہ نہیں۔ اگر تحقیر کا کلمہ ہوتا تو امام شافعی کے لیے کیوں کر استعمال کرتے؟ حدیث نمبر 7196، ابو سفیان بن حرب کہتے ہیں کہ ہرقل نے انہیں قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بلایا، پھر اپنے ترجمان سے کہا ان سے کہو کہ میں ان کے بارے میں پوچھوں گا، اگر یہ مجھ سے جھوٹ بات کہے تو اسے جھٹلا دیں۔ پھر پوری حدیث بیان کی۔ پھر اس نے ترجمان سے کہا اس سے کہو کہ اگر تمہاری باتیں صحیح ہیں تو وہ شخص اس ملک کا بھی بادشاہ ہو جائے گا جو اس وقت میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہاں یہ اعتراض ہوا ہے کہ ہرقل کا فعل کیا حجت ہے، وہ تو کافر تھا۔ نصرانیوں نے اس کا جواب یوں دیا ہے
کہ गो हिरक़्ल काफिर है, मगर अगले पैगंबरों की किताबों और उनके हालात से खूब वाकिफ़ था। तो गोया पहली शरीयतों में भी एक ही मुतरजिम का तर्जमा करना काफ़ी समझा जाता था। बास ने कहा, हिरक़्ल के फ़ेल से गरज नहीं, बल्कि इब्न अब्बास ने जो इस उम्मत के आलिम थे इस किस्से को नकल किया और इस पर यह एतराज़ न किया कि एक शख्स का तर्जुमा गैर काफ़ी था, तो मालूम हुआ कि वो एक शख्स की मुतरजमी काफ़ी समझते थे। बाबू मुहासबतिल इमामी उम्माला, इमाम का अपने आमिलों से हिसाब तलब करना और उनका मुहासबा करना। हदीस नंबर 7197। अबू हुमैद साइदी रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्ने लुतबिया को बनी सुलैम के सदक़ा की वसूलियाबी के लिए आमिल बनाया। जब वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वसूलियाबी करके आए, यानी सब जो ज़कात थी वसूल करके आए, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हिसाब तलब फरमाया, तो उन्होंने कहा ये तो आप लोगों का है और ये मुझे हदिया दिया गया है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम अपने माँ बाप के घर क्यों न बैठे रहे? अगर तुम सच्चे हो तो वहाँ भी तुम्हारे पास हदिया आता। फिर आप खड़े हुए और लोगों को खुतबा दिया। अपने हम्दो सना के बाद फरमाया, अम्मा बाद, मैं कुछ लोगों को बाज़ उन कामों के लिए आमिल बनाता हूँ जो अल्लाह ताला ने मुझे सौंपे हैं। फिर तुम में से कोई एक आता है और कहता है कि ये माल तुम्हारा है और ये हदिया है जो मुझे दिया गया है। अगर वो सच्चा है तो फिर क्यों ना वो अपने बाप और या अपनी माँ के घर में बैठा रहा, ताकि वहीं उसका हदिया पहुँच जाता। बस अल्लाह की कसम, तुम में से कोई अगर इसमें से कोई चीज़ लेगा। हिशाम ने आगे का मज़मून इस तरह बयान किया कि बिला हक़ के तो क़यामत के दिन अल्लाह उसे इस तरह लाएगा कि वो उसको उठाए हुए होगा। आगाह हो जाओ, सुनो, मैं उसे पहचान लूँगा जो अल्लाह के पास वो शख्स लेकर आएगा। ऊँट जो आवाज़ निकाल रहा होगा, या गाय जो अपनी आवाज़ निकाल रही होगी, या बकरी जो अपनी आवाज़ निकाल रही होगी और मिमियाती होगी। फिर आपने अपने हाथ उठाए यहाँ तक कि मैंने आपके बगलों की सफ़ेदी देखी और फरमाया, क्या मैंने पहुँचा दिया? जिस हुकूमत के उम्माल और अफसरान बददियानत होंगे उसका ज़रूर एक दिन बेड़ा गर्क होगा। इसीलिए रसूल अकरम ने इस सख्ती के साथ उस आमिल से बाज़पुर्स की और उसकी बददियानती पर आपने सख्त लफ्ज़ों से उसे डांटा। मुहासबा ज़रूरी है। ज़िंदगी के हर मैदान में अफसर को अपने मातहतों का मुहासबा करना चाहिए। यहाँ तक कि एक छोटे से घर में भी मुहासबा ज़रूरी है। जब मुहासबा होगा बीवी का, जब मुहासबा होगा बच्ची का, जब मुहासबा होगा बच्चे का और बच्चों का, उनकी तालीम का, उनकी तरबियत का, उनके अखलाक और किरदार का, तो ऐसी सूरत में बच्चे अच्छे होंगे और घर पाकीज़ा और अच्छा होगा। इसी तरह से जो लोग चंदा के लिए जाते हैं और बहुत से लोग उनसे उल्फत में, मोहब्बत में रहम खा करके कुछ दे देते हैं अलग से, तो उन्हें लेना नहीं चाहिए। उसे वो मदरसे का है या जमीयत का है, उसी में शामिल कर देना चाहिए। बाबो बेतानतिल इमाम व अहले मशवरती ही अलबेतानतु अद्दुखलाउ, इमाम का ख़ास मुशीर जिसे बेताना भी कहते हैं, यानी राजदार और दोस्त बनाना। हदीस नंबर 7198। अबू सईद खुदरी रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जब
अल्लाह ने जब नबी कोई नहीं भेजा और न ही किसी को खलीफा बनाया मगर इसके साथ दो रफ़ीक थे, एक तो उन्हें नेकी के लिए कहता और उस पर उभारता और दूसरा उन्हें बुराई के लिए कहता और उस पर उभारता। यानी यहाँ ये बात कही गई है कि अल्लाह ने कोई नबी भेजा है और खलीफा बनाया है तो उसके बेताना होते हैं, राजदार होते हैं और वो उन्हें भलाई का हुक्म देते हैं और भलाई की बातों के सिलसिले में उन्हें उभारते हैं। बस वो मासूम है जिसे अल्लाह बचा के रखे। और सुलेमान बिन बिलाल ने इस हदीस को यहया बिन सईद अंसारी से रिवायत किया। कहा मुझे इब्ने शिहाब ने ख़बर दी और इब्ने अबी अतीक और मूसा बिन उक़बा से भी, इन दोनों ने इब्ने शिहाब से यही हदीस, और उसके बाद में यहाँ नीचे तक काफ़ी दूर तक ये सिर्फ सनदों को, उसके फ़र्क को बताया गया है और ये हदीस मुत्तफ़क़ अलैह है। कैफ़ युबायुल इमाम अन्नास, इमाम लोगों से कैसे बैत करेगा और किन बातों पर बैत ले। हदीस नंबर 7199 मुत्तफ़क़ अलैह। उबादा बिन सामित रिवायत करते हैं कि हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपकी सुनने और इताअत करने की बैत की, खुशी और नाखुशी दोनों हालतों में। हदीस नंबर 7200। और इस शर्त पर कि जो शख्स सरदारी के लायक होगा, मसलन कुरैश से हो और शरअ पर कायम हो, उसकी सरदारी कबूल कर लेंगे, उससे झगड़ा न करेंगे और ये कि हम हक़ को लेकर खड़े होंगे या हक़ बात कहेंगे जहाँ भी हो, और अल्लाह के रास्ते में मलामत करने वाले की मलामत की परवाह न करेंगे। हदीस नंबर 7201। अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्दी में सुबह के वक्त बाहर निकले और मुहाजिरीन और अंसार खंदक खोद रहे थे। फिर आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, खैर तो आखिरत ही की है, इसलिए अंसार और मुहाजिरीन को माफ़ कर दे और उन्हें बख्श दे। इसका जवाब लोगों ने दिया, शेर में है, नहनु लज़ीना बायअू मुहम्मदा अलल जिहाद मा बक़ीना अबदा, हम वो हैं जिन्होंने मोहम्मद से जिहाद पर बैत की है हमेशा के लिए जब तक हम ज़िंदा हैं। हदीस नंबर 7202। अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि जब हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनने और इताअत करने की बैत करते तो आप हमसे फरमाते, तुम्हें जितनी ताकत हो, यानी जितनी ताकत हो, जिन कामों का ताल्लुक़ सुनने से है उतना सुने, जिन कामों का ताल्लुक़ करने से है उतना करें। हदीस नंबर 7203। अब्दुल्ला बिन दीनार रिवायत करते हैं, कहते हैं कि मैं इस वक्त अब्दुल्ला बिन उमर के पास मौजूद था जब सब लोग अब्दुल मलिक बिन मरवान से बैत के लिए जमा हो गए। बयान किया कि उन्होंने अब्दुल मलिक को लिखा कि मैं सुनने और इताअत करने का इकरार करता हूँ। अब्दुल मलिक अमीरुल मोमिनीन के लिए अल्लाह के दीन और उसके रसूल की सुन्नत के मुताबिक जितनी भी मुझ में क़ुव्वत होगी और ये कि मेरे लड़के भी इसका इकरार करते हैं। हुआ ये कि जब यजीद खलीफा हुए तो अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उससे बैत नहीं की। यजीद के मरते ही अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने खिलाफत का दावा किया। इधर मुआविया बिन यजीद बिन मुआविया खलीफा हुआ। कुछ लोगों ने अब्दुल्ला से, कुछ लोगों ने मुआविया बिन यजीद से बैत की, लेकिन ये मुआविया जिया नहीं, 40 ही दिन सल्तनत करके फौत हो गया और मरवान खलीफा बन बैठा। वो 6 महीने जीकर फौत हो गया
اور اپنے بیٹے عبد الملک کو خلیفہ کر گیا۔ عبد الملک نے حجاج بن یوسف کو عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ جب حجاج غالب ہوا اور عبداللہ بن زبیر شہید ہوئے تو اب سب لوگوں کا اتفاق عبد الملک پر ہو گیا۔ اس وقت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں سمیت اس سے بیعت کر لی۔ عبداللہ بن عمر کے بیٹوں کے نام یہ تھے: عبداللہ، ابو بکر، ابو عبیدہ، بلال اور عمر۔ یہ سب صفیہ بنت ابی عبید کے بطن سے تھے، 5۔ اور چھٹا بیٹا عبد الرحمن، ان کی ماں علقمہ بنت نافس تھیں، اور 7واں سالم، 8واں عبید اللہ، 9واں حمزہ، ان کی ماں لونڈی تھیں۔ اسی طرح 10ویں زید، ان کی بھی والدہ لونڈی تھیں۔ حدیث نمبر 7204۔ جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے اور اطاعت کرنے کی بیعت کی، تو آپ نے مجھے اس کی تلقین کی کہ جتنی مجھ میں طاقت ہو اور ہر مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کرنے پر بھی بیعت کی۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 7205۔ عبداللہ بن دینار روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے عبد الملک کی بیعت کی تو عبداللہ بن عمر نے اسے لکھا: اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے نام میں اقرار کرتا ہوں سننے اور اطاعت کرنے کا۔ اللہ کے بندے عبد الملک امیر المومنین کے لیے اللہ کے دین اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق جتنی مجھ میں طاقت ہوگی، اور میرے بیٹوں نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ حدیث نمبر 7206۔ حاتم روایت کرتے ہیں، ان سے یزید نے کہ میں نے سلمہ سے پوچھا، آپ لوگوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر بیعت کی تھی؟ انہوں نے کہا، موت پر۔ حدیث نمبر 7207۔ مسور بن مخرمہ روایت کرتے ہیں کہ وہ 6 آدمی جن کو عمر خلافت کے لیے نامزد کر گئے تھے، علی، عثمان، زبیر، طلحہ اور عبد الرحمن بن عوف، کہ ان میں سے کسی ایک کو اتفاق سے خلیفہ بنا لیا جائے۔ یہ سب جمع ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان سے عبد الرحمن بن عوف نے کہا، خلیفہ ہونے کے لیے میں آپ لوگوں سے کوئی مقابلہ نہیں کروں گا، البتہ اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگوں کے لیے کوئی خلیفہ آپ ہی میں سے میں چن دوں۔ چنانچہ سب نے مل کر اس کا اختیار عبد الرحمن بن عوف کو دے دیا۔ جب ان لوگوں نے انتخاب کی ذمہ داری عبد الرحمن کے سپرد کر دی تو سب لوگ ان کی طرف جھک گئے۔ جتنے لوگ بھی اس جماعت کے پیچھے چل رہے تھے، ان میں اب میں نے کسی کو بھی ایسا نہ دیکھا جو عبد الرحمن کے پیچھے نہ چل رہا ہو۔ سب لوگ انہی کی طرف مائل ہو گئے اور ان دونوں میں ان سے مشورہ کرتے رہے۔ جب وہ رات آئی جس کی صبح کو ہم نے عثمان سے بیعت کی، مسور نے بیان کیا تو عبد الرحمن رات گئے میرے ہاں آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ میں بیدار ہو گیا۔ انہوں نے کہا، میرا خیال ہے آپ سو رہے تھے۔ اللہ کی قسم میں ان راتوں میں بہت کم سو سکا ہوں، جائیے زبیر اور سعد کو بلا لائیے۔ میں ان دونوں بزرگوں کو بلا لایا اور انہوں نے ان سے مشورہ کیا۔ پھر مجھے بلایا اور کہا کہ میرے لیے علی کو بھی بلا دیجیے۔ میں نے انہیں بھی بلایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر چکی۔ پھر علی ان کے پاس سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے ہی لیے امید تھی۔ عبد الرحمن کے دل میں بھی ان کی طرف سے یہی ڈر تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے عثمان کو بھی بلا لائیے۔ میں انہیں بھی بلا لایا اور انہوں نے ان سے بھی سرگوشی کی۔ آخر صبح کے مؤذن نے
इनके दरमियान जुदाई करा दी। जब लोगों ने सुबह की नमाज पढ़ ली और ये सब लोग मिंबर के पास जमा हुए तो इन्होंने मौजूद मुहाजिरीन, अंसार और लश्करों के कायदीन को बुलाया। इन लोगों ने इस साल हज उम्र के साथ किया था। जब सब लोग जमा हो गए तो अब्दुर्रहमान ने खुतबा पढ़ा, फिर कहा, अम्मा बाद आए अली, मैंने लोगों के ख्यालात मालूम किए और मैंने देखा कि वो उस्मान को मुक़द्दम समझते हैं और उनके बराबर किसी को नहीं तस्वुर करते, इसलिए आप अपने दिल में कोई मैल पैदा न करें। फिर कहा कि मैं आप यानी उस्मान से अल्लाह के दीन और उसके रसूल की सुन्नत और आपके दो खुलफा के तरीक़ के मुताबिक बैत करता हूँ। चुनांचे पहले उनसे अब्दुर्रहमान बिन औफ ने बैत की, फिर सब लोगों ने, मुहाजिरीन, अंसार और फ़ौजों के सरदारों और तमाम मुसलमानों ने बैत की। अब्दुर्रहमान ये डरते थे कि हज़रत अली के मिजाज में ज़रा सख्ती है और आम लोग उनसे खुश नहीं हैं, उनसे खिलाफत संभलती है या नहीं, ऐसा न हो कोई फितना खड़ा हो जाए। बाज़ कहते हैं हज़रत अली के मिजाज में ज़राफ़त और खुशतबई बहुत थी। अब्दुर्रहमान को ये डर हुआ कि इस मिजाज के साथ खिलाफत का काम अच्छी तरह से चलेगा या नहीं। चुनांचे एक शख्स ने हज़रत अली से इसी ज़राफ़त और खुशतबई की निस्बत कहा, हाज़ल्लज़ी अख़्ख़रका इला राबिया। पस बाद में हज़रत अली ने बैत कर ली। अम्र इलाही यही था कि पहले हज़रत उस्मान खलीफा हों और आखिर में हज़रत अली को खिलाफत मिले। बाबू मंबा या मरतैन, जिसने 2 मरतबा बैत की। लफ्ज़ बैत बै से मुश्तक़ है, बैत करने वाला जिसके हाथ पर बैत कर रहा है, गोया अपनी जानो माल इस्लाम के जिहाद के लिए बेच रहा है। ऐसा अहदनामा हस्बे ज़रूरत बार बार भी लिया जा सकता है। इस्लाम कबूल करने का अहद एक ही दफ़ा भी काफ़ी है। तजदीद ईमान के लिए बार बार भी ये अहदनामा दोहरा सकते हैं। इस्लाम कबूल करने की बैत किसी भी अच्छे आलिम, सालेह इमाम के हाथ पर की जा सकती है। हालत हाज़रा में इमाम को चाहिए कि किसी भी सरकारी अदालत में इसका बयान रजिस्टर्ड करा दे ताकि आइंदा कोई फितना ना हो सके। हदीस नंबर 7208। सलमा बयान रिवायत करते हैं कि हमने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्त के नीचे बैत की। आपने मुझसे कहा, सलमा क्या तुम बैत नहीं करोगे? मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मैंने पहली ही मर्तबा बैत कर ली है। फरमाया, और दूसरी मर्तबा भी बैत करो। दोबारा बैत करने का मतलब तजदीद अहद है, जो जिस कदर मजबूत किया जा सके बेहतर है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाज़ सहाबा से बार बार बैत ली है। सलमा बिन अकवा बड़े बहादुर और लड़ने वाले मर्द थे, तीर अंदाजी और दौड़ में बेनज़ीर थे। इनकी फजीलत ज़ाहिर करने के लिए इनसे 2 मरतबा बैत ली गई। बाब बैतिल आराब, देहातियों का इस्लाम और जिहाद पर बैत करना। जाबिर बिन अब्दुल्ला रिवायत करते हैं कि एक देहाती ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम पर बैत की, फिर उसे बुखार हो गया तो उसने कहा कि मेरी बैत फस कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार किया। फिर वो आपके पास आया और कहने लगा कि मेरी बैत फस कर दीजिए। रसूल अकरम ने इनकार किया। फिर आपके पास आया और कहा मेरी बैत फस कर दीजिए। आपने इनकार किया। आखिर वो खुद ही मदीना से चला गया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना भट्टी की तरह है, अपनी मैल कुचैल दूर कर देता है और साफ माल को रख लेता है। बैत फस कराने की दरख्वास्त देना नापसंदीदा फ़ेल है। मदीना मुनव्वरा की ख़ास फजीलत भी इससे साबित होती है।
اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ باب بیعت الصغیر، نابالغ لڑکے کا بیعت کرنا۔ حدیث نمبر 7210، ابو عقیل زہرہ بن معبد روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے دادا عبداللہ بن ہشام سے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا تھا، اور ان کی والدہ زینب بنت حمید ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی تھیں، اور عرض کیا تھا اللہ کے رسول اس سے بیعت لے لیجئے۔ رسول اکرم نے فرمایا یہ ابھی بچہ ہے۔ پھر آپ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری قربانی کیا کرتے تھے۔ یہی سنت ہے کہ ہر ایک گھر کی طرف سے عید الاضحیٰ میں ایک بکری قربان کی جائے۔ سارے گھر والوں کی طرف سے ایک ہی بکری بھی کافی ہے۔ اب یہ جو رواج ہو گیا ہے کہ بہت سی بکریاں قربان کی جاتی ہیں یا ان کی قربانی دی جاتی ہے، یہ سنت نبوی کے خلاف ہے، اور صرف فخر کے لیے لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا ہے، جیسے کتاب الاضحیہ میں گزر چکا ہے۔ حافظ نے کہا عبداللہ بن ہشام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے بہت مدت تک زندہ رہے۔ یہاں پر جو مولانا داؤد راز صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سنت کے خلاف ہے، تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ انہیں محتاط تعبیر استعمال کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی میں ریاکاری کے لیے یہ کرتے ہیں، کھلائیں گے بھی، پلائیں گے بھی، اور پھر پوچھیں گے بھی کہ مولانا کیسے تھا، ہماری دعوت کیسے تھی۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کافی خوشی سے ایک کے بجائے 2 یا 3 جو بھی بکرا ہے اس کو ذبح کریں گے، تقسیم بھی کریں گے، کھائیں گے بھی، کھلائیں گے بھی، اور ظاہری طور پر ان کے ہاں کسی بھی طرح کی کوئی ریاکاری یا سمت نہیں دکھتی ہے، تو محتاط طریقے پر یہ بات کہنی چاہیے۔ باب من بايع ثم استقال البيع، بیعت کرنے کے بعد اس کا فسخ کرانا۔ حدیث نمبر 7211، جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی، پھر اسے مدینے میں بخار ہو گیا، تو وہ حضرت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میری بیعت توڑ دیجئے، میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ نبی اکرم نے انکار کر دیا۔ پھر وہ دوبارہ آیا اور کہا کہ میری بیعت فسخ کر دیجئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ پھر وہ آیا اور بیعت فسخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ حضرت نے اس مرتبہ بھی انکار کیا۔ اس کے بعد وہ خود ہی مدینہ سے چلا گیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کہا مدینہ بھٹی کی طرح ہے، اپنی میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اور خالص مال رکھ لیتا ہے۔ باب من بايع رجلا لا يبايعه الا للدنيا، جس نے کسی سے بیعت کی اور مقصد خالص دنیا کمانا ہو، اس کی برائی کا بیان۔ حدیث نمبر 7212، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے بہت سخت دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ ایک وہ شخص جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے۔ یہاں راستے کا مطلب ہے کہ جہاں ان کا اپنا کنواں ہے اور اس کے پاس سے راستہ گزرتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو امام سے بیعت کرے اور بیعت کی غرض صرف دنیا کمانا ہو، اگر وہ امام اسے کچھ دے دے تو بیعت پوری کرے، ورنہ توڑ دے، یعنی دنیاوی امور میں سے کوئی چیز دے دی
مال دولت یہ وہ تو وہ بیعت پوری کرتا ہے ورنہ توڑ دیتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو کسی دوسرے سے کچھ مال و متاع اثر کے بعد بیچ رہا ہو اور قسم کھائے کہ اسے اس سامان کی اتنی قیمت مل رہی تھی، اور پھر خریدنے والا اسے سچا سمجھ کر اس مال کو لے لے حالانکہ اسے اس کی اتنی قیمت نہیں مل رہی تھی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔